他应该知道怎么做。Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang mulia Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, kita menjemput Yang Mulia Ustaz Sarif Hidayatullah bin Iskandar untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar dari wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرجه به الكراب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا بسم الله على أهلنا وأموالنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض خصوصا وباء كوفيد-19 وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض خصوصا وباء كوفيد-19
وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض خصوصا وباء كوفيد-19 وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Sabtu 1 Rabiul Akhir 1443 Hijrah bersamaan dengan 6 November 2021 Masihi, sebanyak 69 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan pada hari ini, yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 13,742 orang. Terdapat 35 tambahan kes-kes baru kepada 12 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 5 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 18 kes. Kesemua kluster-kluster baru ini adalah merupakan kluster kediaman, di mana 3 daripadanya iaitu kluster Al-Malabar Restaurant Sdn Bhd, kluster Sawan Staff House dan kluster Jalan Tanjung Nangka Kecil Construction adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 4 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster 3598, 4446, 8146 dan kluster 8261. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 184 kluster. Selain itu, terdapat 1 kes import yang dicatatkan pada hari ini yang telah tiba ke negara Brunei Darussalam dari Poland melalui Jepun dan Singapura dengan menaiki penerbangan Singapura SQ146 pada 24 Oktober 2021. Dalam pada itu, terdapat 15 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 169 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 12,445 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,203 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 6 adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 1 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 7 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 2,716 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 528,665 ujian. Pada 5 November 2021, sebanyak 568 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan seramai 354,729 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 82.5% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 278,735 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 64.8% daripada jumlah penduduk negara. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 5 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 4 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah.
Marilah kita sama-sama menyahut saranan pihak kerajaan dan mematuhi segala nasihat dan arahan yang telah dikeluarkan dalam mengawal penularan wabak COVID-19 pada masa ini. Orang ramai diingatkan untuk tidak keluar rumah jika tidak perlu, tidak menghadiri sebarang perkumpulan ramai atau majlis yang tidak dibenarkan, dan mengelakkan tempat-tempat yang sesak atau mempunyai ramai orang. Di samping itu, sentiasa amalkan langkah-langkah pencegahan lain seperti memakai sungkup muka, mengamalkan kebersihan diri dan etika batuk dan bersin yang betul. Semoga semua usaha kita ni dalam mengawal penularan wabak COVID-19 ini diberkati dan dikurniakan kejayaan olehnya juga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Dato'. Dan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi Auda sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Yang Berhormat Menteri, Yang Mulia Tuan SUT, Rano Iskandar dari Rano Adidas. Ada satu soalan Yang Berhormat. Ini mengenai dengan di media sosial Kementerian Kesihatan ada maklumat bahawa mereka tidak perlu menjalani ujian swab selepas pulih daripada COVID. Mohon penjelasan atas perkara tersebut Yang Berhormat. Okey, terima kasih. So, Alhamdulillah, masa ni kita ni akan masuk tahun kedua pulang sudah ni pandemik COVID-19 ni. Jadi banyak pendapatan barulah daripada kajian pandemik ini, di mana para saintis lah telah mendapati virus ini lepas 10 hari ia anda lagi orang hidup lah ataupun viable. Sebab tu di negeri luar kebanyakannya mengkuarantin 10 hari saja, satu lepaskannya saja dan ia mencek lagi. Ketani pun menjurus ke arah itu juga, tapi tadi mengambil 14 hari. Okey, satu yang isolation di rumah. Masa ni kalau ia positif, tidak ada simptom apa, batuk saja macam tu, kalau ia di rumah kena tahan, lepas 14 hari ia boleh keluar sudah. Okey, data ni mencek lagi masa ni. Jadi cuma tu juga orang di misalnya di Tutong terutama di Tutong lah, arah pusat legislation kebangsaan, ke Tani sana, Tani swap pulang tu kadang-kadang dari ke-8 dari ke-10 Tani lihat ia punya trend lah. Kalau ia positif tapi ia mungkin meningkat, kalau cukup 14 hari pun Tani lepaskan juga. Okay? Jadi orang ramai tidak perlu risau. Menurut kajian-kajian yang seperti saya nyatakan tadi, selepas 14 hari daripada yang mula dijangkit, insyaAllah virus satu dan lagi dapat membiak atau membolehkan ia membuat penularan. Jadi terutama sekali macam pekerja-pekerja, selepas ia kena pergi cuti, kadang-kadang ia ada macam ngalih job apa, so kena pergi rehat. Bila tu ia akan balik kerja atau dibolehkan, dia perlu membuat test lagi lah. So macam kalau kita ingat waktu tadi mula-mula first wave, ada orang sampai 60 hari balik-balik positif negatif. Waktu tu tani pendapatan atau ilmu ke tani belum berapa tahulah banyak mengenai virus ni. Dan sekarang alhamdulillah, terutama di negara-negara barat yang mana dorang boleh membiak virus ni kan, dorang tahu sudah hari keberapa ia anda lagi akan dapat membuat penularan. So dari sana tani dapat kesimpulan lah. So walaupun termasuk Delta variant ni lah. Jadi agaknya kita ni mengambil apa namanya, berawas-awas lagi sedikit lah. So tani bagi 14 hari. Betul. Terima kasih Yang Berhormat. Hari James from Bandar Bulletin. Good afternoon to Yang Berhormat Datuk Minister of Health, Yang Mulia Perdana Secretary of Health. My question is about some parents are still unsure about vaccinating their children aged 12 to 17 because they feel that children are not severely affected by COVID-19 as compared with adults. Can Dato' advise on this? Okay, so mula-mula seperti saya nyatakan juga sebelum ini,
COVID pertama ia merebak, tani dia berapa ingaukan kanak-kanak, okey. Sebab kalau ia ada pun ia dah memberi kesan sampingan. Kadang-kadang diorang membawa kuman ni tanpa pengetahuan mereka lah, ataupun yang tani panggil asymptomatic children. Waktu mula-mula first wave dulu. Tapi dengan adanya variant of concern, terutama sekalinya Delta variant, ia merubah macam mana virus ini ia punya gejala terhadap orang ramai, terutama sekali kanak-kanak. Jadi dengan ada varian ini, ia lebih berbahaya. Ia memberi kesan ataupun gejala yang teruk, sama macam dewasa. So beribu-ribu anak-anak di luar sana meninggal disebabkan of COVID. Dan ada satu analisa juga di barat, di mana walaupun kanak-kanak itu dah menunjukkan kesan atau gejala simptom yang teruk, bila tani mencek darahnya, okey, di sana didapati ia boleh mengibatkan inflamasi terhadap jantungnya, walaupun kanak-kanak itu dah berapa teruk, okey. Tapi dapatan ni tah yang membuat kita ni lebih berhati-hatilah. Jadi dalam bukan saja untuk mengawal penularan wabak di negara ni, tani mau menjaga kanak-kanak tani, terutama sekali buat masa ni yang 12 ke 17 tahun, supaya gejala ini dah timbul pada mereka. Sebab itu tani membuat penilaian, so technical committee membuat penilaian terhadap vaksinasi yang wajarlah untuk mereka. So penelitian itu menunjukkan yang paling orang tani ragap hati untuk memberi untuk kanak-kanak 12-17 tahun ialah Pfizer vaksin ini. Jadi saya berharap orang ramai, terutama sekali ibu bapa, insyaAllah kita ni usaha, dan dengan usaha ni bukan saja menolong mengawal penularan, tapi menjaga anak bis kita, terutama sekali yang berumur 12 ke 17 tahun ni. Some parents also are worried about side effect from the vaccination. Can Datuk reassure parents on this matter? Side effect yang paling tani takuti orang muda-muda lah ialah radang jantung, or inflammation of the heart. Tapi seperti saya nyatakan tadi, radang ataupun inflamasi jantung ini lebih banyak di kalangan yang indah divaksinasi dibandingkan dengan orang gejala disebabkan oleh vaksinasi. Itu jarang sekali berlaku. Kalau ada pun ia sangat ringan, okey, dipantau saya, dah buat apa-apa. Tapi di luar sana yang dah divaksinasi, itu ia boleh menyebabkan kematian, ataupun kalau dah menyebabkan perlu masuk ke hospital untuk diberi rawatan. Jadi gejala yang lain adalah seperti biasa, macam sakit, demam, sihat badan macam orang dewasa lah. So kebanyakan gejalanya itu saja, very mild symptoms lah, 24 ke 24 jam. Sakit yang tadi, tempat becek itu bangkak sikit, dan merah-merah dan sebagainya. Dan bagi yang alergi, kena beritahulah apa alergiknya dan sebagainya. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Okay. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini, dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.